What is up, everyone? Today, we're going to look at the adventurer story of Gala Luca. Now, I've done all the Gala heroes already, so it would be kind of ironic if I were to leave Gala Luca out of it, given that he's, kind of left out of most things up until recently. So let's take a look at his story, and let's see what we see about him, because there might be some spoilers from the Android Anguish event, as I had expected. But it would be kind of interesting to see this Joker suddenly become a more serious man. I don't know if that's what happens in Chapter 11. Maybe I'll look at it later. But for now... Luka, what are you doing? What is your plan? 言った通りさ。悪いが、お前には城から出て行ってもらう。今から正常のリーダーは俺だ。Well, that's one way to start things off. That's really one way to start things off. And now the Ox King is here. You will die in 7 days. Sounds like New York. Talking shit about me? He actually kind of said that. I like that.
束。そうか、彼との。ああ、とは言っても誰とも争わずに済む場所なんてどうすりゃいいか簡単には分かんないけど、まず自分の知ってる枠組みを外すことから始めようと思ってさ。枠組みを外す？フォレスティアだから、ヒューマンだから、そんな考え方はくだらねえって俺はずっと思ってる。みんなも他の種族への偏見をなくせれば今より争いのない場所に近づくんじゃないかって思ったんだ。なるほどな。それで異種族の揉め事に首を突っ込んでたのか。枠組みを外すか。そうだよね。私も大賛言っとくけど枠組みってのは種族だけの話じゃないぜ。例えば国とかな。 I like how it's always the archers that are trying to end racism. First, it's Claude in Three Houses trying to end racism, and now Luka is trying to end racism. Who would have thought that an android would have caused this? Maybe I should have read chapter 11. アルベリアだから、ディアネルだから、そんな考えもなくしていきたいって思ってるんだ。今はまだ難しくてもいつか必ずな。Ooh. Ooh, I'm dead. And I like how they just randomly choose these. フォレスティアどもめ、本体も退却を始めたようだな。仕方ない。我らも引くぞ。リュカ、こっちの戦況はどうなっている？ああ、こっちはもう大丈夫だ。帝国軍は撤退していったぜ。そうか、これで一安心だな。ゴ詰めを残して一旦帰還しよう。そうだな。お、悪い、先に行っててくれ。ちょっと野暮用ができた。おい、リュカ。大丈夫か。なんとかな。お前こそ軽い傷じゃないだろう。大丈夫なのか。泣き言は言ってられないからな。もう少ししたら新アルベリアの軍も引いていく。それまでは我慢だ。おい、あんたら。お前は新アルベリアのくそ、やられてたまるか。待ってくれ。今はあんたらに危害を加えるつもりはない。なんだと。あんたリュカっていう新アルベリアの中心人物だろ。そんな言葉信用できるもんか。信じられないのはわかるけど、でも怪我の治療はさせてくれないか。この薬使ってくれよ。フォレスティア秘伝の薬なんだ。よく効くんだぜ。なんで敵を助けようなんて思うんだ。敵じゃあねえからな。もちろん俺にだって譲れないもんはあるし、許せないことだってある。そのためには誰とだって戦うさ。でも属している国や種族が違うってだけで戦うのはなんか違う気がする。そんな垣根を取っ払っちまえば気のいい連中ばっかりだ。あんたらとだって仲良くできると思ってる。じゃあこの秘伝の薬の作り方を教えてくれないか。え？そうすれば俺たちだけじゃなく帝国軍の兵士たち全員が助かる。帝国軍全員？いや、それはできないよな。当然だ。
放っておけば死ぬはずだった敵をわざわざ助けることになるんだからな。あんたのやってることは選別だよ。あんた自身の考えで助けるやつと助けないやつを選んでる。違うんだ、聞いてくれ。森の民の薬は作り方が複雑だし、危険な毒草の類も多い。だから他の種族には教えられないって。実にフォレスティアらしい考え方だな。俺たちを信用していないってわけだ。そんな信用してないなんて。結局あんたはフォレスティアの価値観で物を言ってるんだ。あんたの言う仲良くってのは俺たちに言うことを聞けって言ってんのと同じことだろ。それで種族や国の垣根を取っ払うなんて絵空事だ。それは I like how Luka's being told by Imperial Soldier 1. That's deplorable. I wonder how he's going to retort. Oh, okay, he's going to get violent now. Imperial Soldier 2 is dead. Luka, 何をしてる？敵が目の前にいるじゃないか。さあ、油断させて殺すつもりだったのかよ。この違う、俺は。下がれ、Luka。何が垣根。お前はフォレスティアだよ。 I like how instead of going, "Ooh, I'm dead," 垣根は越えられない。 he has to go. としての自分を捨てられない。 to go and keep digging it in. This soldier, dude. This soldier is just ridiculous. Just because Luka talked to him, now all of a sudden he gained a whole bunch of extra lines instead of just going, "Ooh, I'm dead." He's going to make Luka feel extra bad before he passes away to the next dimension. Ooh, I'm dead. 俺は。それでも俺は。リュウカ。どうしちゃったの？ Nice tuds. ロッカの鍛冶屋やヒューマンの職人とかに頼んで作ってもらったんだ。わざわざロッカやヒューマンに。決意と忘れないためさ。俺はいろんな種族のみんなに力をもらってるって。じゃあその刀は。俺はもっと相手の顔が見える場所、声の聞こえる場所で戦う必要があるって思ったんだ。だからラキシに頼んであいつのを借りてきた。そうか、彼の使っていた刀か。必要だと思ったんだ。目指すものを決して忘れないために。I like how Imperial Soldier 1 did all this. Imperial Soldier 1 is a true hero of the Three Kingdoms. Now, let's see what happens. Why would he suddenly turn against our Lord? Maybe it'll take a couple more episodes to find that out. I like how now, especially now, they decide to classify Lumberjack as human Lumberjack. So by going the whole story about eliminating racism, we're actually promoting it by now classifying Lumberjack as human Lumberjack. What's next, Sylvan Lumberjack? Rockin' Lumberjack? Oh, Rocket Man. Ooh, there we go. 順調順調。みんなで力を合わせればすぐに終わるって。
ヒューマンとロッカととにかくいろんな種族が一緒に住む村なんだ。こんな村があったらいい。ずっとそう思ってた村を自分の手で作ってるんだからな。ああ、そうだあ、どうしたランザブ、そんな浮かない顔してさ。な。確かにそんな村があったらいいって俺も思うが、いろんな種族が一緒に住むってのはいいことばっかりってわけにはいかないだろうと思ってな。おいおい、なんだよ。ランザーブはこの村を作るのに反対なのか？まさか帝国から逃げてきた連中や俺たちと一緒に戦おうって連中はどんどん増えてきてる。正常やその近くの村だけじゃ足りなくなってるからな。新しい村を開墾していかなきゃいけないのは確かだ。うまくいってほしいって思ってるさ。ただ文化も考え方も全然違う種族同士が一緒に住むんだ。一筋縄じゃいかないだろうってことさ。分かってるさ。難しさは思い知らされてるよ。俺たちも不安は不安だよ。他の種族の人と暮らしたことなんてないからな。でもでもリュウカがまとめ役をやってくれるっていうから、それならって思ってな。なんだよ、ずいぶん信頼されてるなリュウカ。これじゃ俺が単に嫌味なやつみたいにBitter old man yelling at progress. ま、みんながそう言ってくれるからな。やるしかないぜ。考え方が違うやつらが仲良く一緒に暮らせる村、それが俺の望む誰も争わなくて済む場所への第一歩なんだからな。 Now I'm really interested to see if he can make it work. 次行くぞ。気をつけろよ。だいぶ開けてきた。 Human farm. 早いうちに畑を耕すこともできそうだ。でも急がないと。次の冬までに蓄えを作らないといけないからな。よし、頑張ろうぜみんな。 I don't know why, but for a second I was just thinking of Sylvan Cerise. I thought that she would just pop up as Sylvan Cerise. I don't even know why. It's just the whole ending racism thing and still classifying them with race is just kind of silly. Alright, let's continue. Sylvan Cerise. どうしたそんなに慌てて。私、危険な場所がないか見て回ってたんだけど、この森の奥でアールブの木を見つけちゃった。アールブの木だって？じゃあここは。そうなの、ここアールブの森なんだよ。参ったぜ。まさかあの森がアールブの木の森だったなんて。リュカ、そのアールブの木っていうのは何なんだ？アールブの木は森の奥深くとかに生えてるすごく珍しい木なんだけど、俺たちフォレスティアにとっては特別な木なんだよ。特別な木？ああ、森の守り木なんて言われ方もする。フォレスティアに森の恵みをくれる大切な存在なんだ。アールブの木のある森をアールブの森って言って森全体を特別に扱ったりもする。他にもフォレスティアの先祖はアールブの木から生まれたって言われてたりするの。木からフォレスティアが？あくまで言い伝えですが、そう信じている人も多いですね。それにフォレスティアは死んだらアールブの森に生える木になるって言われてたりするし、
や信仰のようなものか。アールブの森には緑に触れてはならぬって子供の頃からよく聞かされてたよ。クラスティア大陸全部の森を探しても何本も見つかるようなものではありません。まさかこんなところにあるなんてな。本来アールブの木が見つかるのは良いことなのですが、アールブの森って分かった以上、もうあの森の木は切れないよ。木を切れないって村づくりはどうするんだよ。それは今からでも別の場所を探して。おいおい、あそこは地形や土の質、立地なんかを考えて探した場所なんだぜ。ちょっと今からあグの場所を探そうと思ったら次の収穫に間に合わないぜ。そうなれよ、作物の実り次第では植えるやつが出てもおかしくねえ。アールブの木ってのはそれよりも大切なもんだっていうのか、ユカ。Now, this, this seems like one of these dilemmas that you would see in, like, Civilization or even Total War, honestly. These are kind of dilemmas that you now have to decide on what to do. Either to try to keep people happy or try to keep your culture alive. I don't even know what to do. I mean, if I was in his shoes, I would be like, well, this is bad. I don't know what to do. This is quite a dilemma that Luka has brought himself into, and I really appreciate this kind of writing. So, even to this end, I find this story to be very interesting. Ah, man. Let's continue. We'll talk about this later. けどよ、聞いたか。ああ、アールブの木だかなんだか知らないが、俺たちの苦労がそんなもののために。どうする？いっそのことフォレスティアは当てにせずに俺たちだけでも。無理だよ。種族も故郷もバラバラの連中が一緒にやれてるのはリュカがまとめ役を買って出てるからだ。リュカはフォレスティアなんだから協力してくれるわけない。なくしてしまえばいいんじゃないか。え？そのアールブの木とかいうやつがなくなってしまえば。おい、まさか。Wow. The Ox King is pissed. The Ox King is pissed. Honestly, they should just kind of, wait and see what the official decision is before doing something like that on their own. I find that the people in the game have a tendency to just kind of do things on their own. Like the normal folks that are supposed to be, following in line and all that stuff, they just do things on their own. Like what happened with Cassandra, or what happened with, even the cultists in the other story with Latna, they were like that. And now we were dealing with regular people doing things on their own, taking matters in their own hands. This could turn into a fine mess. Let's see how this will continue. 確かに立派な木だ。フォレスティアが特別だっていう理由もわかるな。だけどやっぱり木は木だ。俺たちみんなの命には変えられない。そうだな。フォレスティアの人たちには悪いが。よし、やるぞ。待ってくれみんな。リカ、どうしてここに？俺だって何も考えてないわけじゃない。みんなの気持ちを考えたらきっとここに来るだろうって思ったのさ。じ
じゃあ分かるはずだろう。俺たちに新しい村がどれだけ大切なのかを。そのためにこの木がどれだけ邪魔なのかを。分かってるつもりだ。だけどこの木をアールブの木を切り倒すのはダメだ。結局フォレスティアの事情を優先するってことかよ。そうじゃない。聞いてくれ。俺が作ろうとしているのはただの村じゃないんだ。どんなやつでも拒絶されることなく自分の居場所を持てる村だ。だからそのためにはみんなとフォレスティアとの間に亀裂が入ったら意味ないんだ。立派な考えだが現実問題としてどうするつもりだ。その理想のために俺たちに飢えて死ねというのか。そんなことはない。だけど少し時間をくれ。みんなが納得できる方法を見つけてみせる。その方法ってのはいつ分かるんだ。明日か明後日か。作物にはふさわしい時期がある。一月もずれたら次の収穫には間に合わないんだ。そんな短い間にこんなバカでかい木をどうにかできる方法が見つかるとは思えないぞ。 Why not just chop everything around this tree? Just, you know, kind of leave this tree in, like, in the center of town or something like that? That could work out, right? Unless this fucking tree draws up so much soil that it's impossible. But they done the soil test and everything, so it's probably possible, right? I mean, all you need to do is just chop up all the other trees, just leave this alpha tree around, and everything will be just fine. Use it as a decoration in the middle of town. Perfect. I would have done that. Let's see if there was a reasoning behind all this. それはでも頼む。俺を信じてくれ。もう少しだけ俺に時間をくれ。分かった。みんな戻ろう。分かってくれたのか。俺に分かるのは俺たちが束になってもあんたにはかなわないってことだ。何言ってんだ。俺は力ずくでどうにかするつもりなんて。つもりはなくとも俺たちがこの木を切ろうとしたら強引にでも止めるだろう。同じことだ。それはそういうことなんだよ。あんたのやろうとしてることはそういうことだ。そういうことだ。よ、リュカ。結局あんたはフォレスティアだってことだよな。やっぱり種族を超えた村なんて無理なのかもな。みんなそうじゃない。俺は床にシリスいたのか。今の聞いてたか。やっぱりフォレスティア以外の人にはアールブの木の大切さはわからないみたいだね。仕方ないさ。俺ら以外にしてみればただのでかい木だからな。なんかちょっとおかしいね。いつもなら真っ先にルカ兄がアールブの木を切ろうとしそうなのに。そりゃそれで済むならそうしてるさ。でも村のためにアールブの木を切ったなんてなったらフォレスティアは村には協力しないだろう。村のためにはみんなが納得できる方法を考えなきゃ。すごいね、ルカ兄。なんか大人になったなって感じ。 Did he? I mean, when he said alpha tree, it's like just a singular tree, right?
I mean, he would have a case if the whole forest is full of those trees, but I mean, if it's just the one tree, just build around it. Jesus Christ, dude. なんだよいきなり。俺だっていつまでも無茶ばっかりしてるわけにはいかないだろ。こんな俺に頼ってくれる人だっているんだからさ。それはすごいなって思うけど、でもリュカニらしくないよ。シーリス？いつものリュカニだったら周りの気も知らないでもっと変なこととか言い出しそうじゃん。森をどっかに持ってっちゃうとかさ。考えたよ、それなら。せめてアルブの木をどっかに持っていけないかって俺も考えた。でもこんなでかい木動かそうと思ったら時間も人数もいっぱい必要だ。それじゃ間に合わない。そんな、なんとかなんないのかな。正常のみんなにも手伝ってもらうとか。正常中のみんなに手伝ってもらったってこんなでかい木。あ、そうか、正常のみんなか。おーい、こっちだこっち。どうしちゃったの？こんな大きい木。ドラゴンのみんなの力を借りてアールブの木を運んできたのさ。 Well, there's a solution too. これなら木は切らずに済むし村を作ることもできる。万事解決だ。まったくあんたには恐れ入ったよ。まさかドラゴンを使うなんてな。俺にとってはみんな一緒さ。フォレスティアもロッカもヒューマンもドラゴンだってな。でも俺たちにとっては神様みたいなドラゴンに荷物運びさせるなんて。フォ Common レスティ pack アにとって mules. 神様みたいなアールブの木をヒューマンにとって神様みたいなドラゴンが運ぶ。これが種族の融合ってことだろ。 Oh, there we go. There's a workable solution. So, now that everybody's all happy and such, what would cause the evil Luka to betray the prince? We must find out. 行くぞみんな。ここで帝国軍を食い止めるんだ。森の獣どもに遅れを取るな。全体突撃。 I like the way she dodged things. Oh no, sexy Sylvan Archer is going to... Ooh. させるかよ。おりゃー。 Ooh, I'm dead. ごめん、リカ。助かった。いや、こっちこそ悪いな。こんな戦い方得意じゃないだろ。まあね、こんな開けた場所で真正面からぶつかり合うような戦いはしたことないから。ああ、だけど今は俺たちが何とかしないと。リュカニ大変だよ。右の方の部隊が前衛を突破されちゃった。帝国軍が公園に迫ってきてるよ。なんだって。俺が行く。何人かついてきてくれ。くそ、こんな時にランザーブかエルフィリスがいてくれたら。どうしてこんなことになっちまったんだ。
Oh, I'm dying. Ooh, ooh, ooh. 起きてはダメです。すごい熱があるんですよ。 Oh god, I caught that virus in China. Oh no, I should have went to Wuhan. Now look what happened. それより帝 Ugh, 国軍が迫って dying. るらしいじゃないか。それはただでさえ今は戦える人が少ないんだ。病気だからって寝てなんていられないよ。そんな。クラウの言う通りだ。今は寝てな。帝国の連中は動ける奴らで何とかするさ。 Oh god, it really is. It really is a sickness. Oh my god, that's terrible. That's terrible. That horrible disease actually passed to this place. Oh my god, dude, no, that's terrible. Goddamn Wuhan. ああ、どうも俺たちフォレスティアだけらしいな。一体どういうことでしょうか。急に熱病が流行ったのも不思議ですが、フォレスティアだけかからないなんて。考えるのは後だ。今はできる奴らができることをしねえと。ったく帝国の連中め、何日も何日もしつこいったらないぜ。おかえりなさい、リュカ。大丈夫でしたか？ああ、なんとかな。城のみんなの様子はどうだ？回復する気配はないです。むしろ悪化していっているようで。そうか。早いところ治療法を見つけないとな。このまま攻め続けられたらいつか限界が来ちゃうよ。まあしばらくは大丈夫かもな。あ、大丈夫ってどういうことです？今日戦ってて分かったんだけど、多分帝国の連中も同じ病気にかかってるぜ。本当に？ああ、フラフラしてるやつが多かったし、怪我してないのに倒れ込んでるやつもいた。どうりで、今日はなんか帝国兵が弱いなって思ってたんだ。向こうも病気ならしばらくは大丈夫そうだね。よかった。ってわけにはいかないよね、やっぱり。やっぱり。ええ、治療法もですが、早く原因を突き止めないともっと大変なことになってしまうかもしれません。大変なこと？帝国が攻め込んでくる以上に大変なことなんかあるのか？実はこの病気はフォレスティアが広めているのだという噂が流れているのです。 Oh god, no. No, that would be the worst way. どういうわけか今流行っている熱病はフォレスティアだけはかからないようです。 If that is true, then you know what? This whole union thing is not going to work. And I like how they just keep tossing these random dilemmas over and over again. But I don't think it's true because we've been living with Sylvans for a while now. So, yeah. We'll see, though. そのせいで私たちフォレスティアが正常を乗っ取ろうとしていると。なんだと？特にリュカ、あなたが王子を排除して正常を手に入れるために画策したことだと。なにそれ？リュカ兄がそんなことするわけないじゃん。もちろんリュカを知っている人はそんな噂を信じたりしませんが。よく知らねえ奴らにとってはただ単にでかい面してるフォレスティアでしかねえもんな。リュカ兄、大丈夫だよ。そんな噂すぐになくなっちゃうって。俺がみんなを排除して正常を乗っ取るか。
それしかないかもしれねえな。What? ルカ、何を言ってるんだ。どういうつもりだ。言った通りさ。悪いが、お前には城から出て行ってもらう。 And that is how I ended up losing the Battle of Shapi. Ridiculous. Betrayed by my own subordinate. Terrible. Alright, but let's see what kind of crazy trick he's got this time. 正常のリーダーは俺だ。そんな、なんで。情けない貴様ら。なんだこの低たらくは。聞くところによれば、新アルベリアの本拠ではフォレスティアどもが反乱を起こしたそうではないか。その好機に手をこまねいて見ている貴様らのダジャクさは見るに耐えん。しかし病ばかりはどうにもならず。黙れ。今より指揮は私が取る。貴様は帝都に戻り、タイを壊滅させた罰を受けよう。行くぞ。動ける者など放っておけ。今度こそ忌まわしいリベリアスプリンスの城を攻め落とすぞ。帝国の連中が迫ってきたぞ。来たか。いよいよだな。おい、あいつら今までより多くないか。どうやら向こうに援軍が来たみたいだな。病気の兵もいなさそうだし、面倒なことになったぜ。Yarngwan. 改めて見ると Sweet mother of mercy! 大丈夫かな。 In all caps. フォレスティアだけで Sweet mother of mercy! やるしかねえ。そうでなきゃあいつらを追い出した意味がないんだからな。あの小うるさい森の獣どもを駆逐するだけで壁竜の城が手に入るとは運が向いてきたな。さあフォレスティアどもを叩き潰せ。おお、なんという勇ましい声よ。これならフォレスティアどもも恐れおののくというもの。違います。これは敵軍の声です。 Yeah, that didn't sound very valiant. Sounded like girls. 一体どこの軍だ。新アルベリアの軍です。後方から吸収されて。バカな。奴らはフォレスティアの反乱にあったんじゃないのか。それに重い病にかかっていると。はい、そのはずですが。Ooh, I'm dead. An attack from the sky just bashed me over the head. 貴様ら、なぜ。フォレスティアのみんなは反乱したわけじゃない。病から俺たちを守るために手を打ってくれただけだ。さらにお前たちのような粗骨な者の油断を誘うこともできるというわけだ。You know, I didn't realize that you can actually, like, make a deal with the virus and be like, hey, you know what? Hey, listen, I'll give you $1. Just, like, don't infect us anymore, okay? How does this whole thing work? You broker a deal to protect us from the sickness. I have to see this for myself to find out how stupid it is. 行くぞみんな。逃すな。さあ、まずは勝利を祝って乾杯といこうぜ。
seriously though, from the battle cries alone, it really stands to reason that most of our troops are female. No wonder they say that, there's more waifus in us bundles, because it's exactly what happens. This is real. There are definitely more females than there are males in our army. It's ridiculous.なんだよ改まって。仲間のために力を尽くすのは当たり前のことだろ。そうだけど、ユカが強引に俺たちを正常の外へ連れ出してなかったら今頃どうなってたか。ほんとよく思い切ったもんだぜ。まあ正常に近づいてくる帝国兵まで病気になってたんだから、原因は正常にあると思ったんだ。Wait, don't spoil it. It has to be the tree. The tree is the one that's causing the sickness. 実際離れた村にいたらみんなどんどん良くなったもんね。しかし急に正常を乗っ取るなんて言い出した時はどうなることかと思ったんだな。素直に事情を話してくれればよかったんだ。確証があったわけじゃないし、城を出てけって言ってもすぐには無理かと思ったんだよ。ま、みんなにはあっさりと嘘だってバレちまったけどな。でもユカの必死さは伝わったよ。それで俺たちも従う気になったんだから。ええ、結果として正解だったと思います。急に城を出ろと言われても皆さん躊躇したでしょうから。ああ、ユカのおかげだよ。いや、ユカとフォレスティアのみんなのおかげかな。みんなもありがとう。でも喜んでばかりもいられません。早く病気の原因を突き止めないと。あ、それなら心配ないぜ。もう原因は分かったからな。本当ですか？ああ、病気の原因は俺が何とかしとくからさ。3日くらい経ったら正常に戻ってきてくれ。あの病気は一体何だったんですか？それにリュカが何とかってどうするつもりなんですか？それはな。はい。やっぱやめた。まだ言わないでおく。どうして？そりゃあもちろんその方がみんながびっくりするからな。何を言っているんだ。これはそんな軽い話ではないだろう。ああ、原因を教えてくれたら俺たちにもできることがあるかもしれない。あ、なんだよ。いいところだけ持ってこうったってそうはいかねえからな。いや、そういうことじゃなくてだな。ったくしょうがねえな。立派になったと思ってたけど、こういうところは変わんないね。うるせえ。いいだろ別に。拗ねちゃった。あいつらはともかく、やっぱフォレスティアのみんなには言えねえよな。アールブの木がある限りフォレスティア以外のみんなは病気になっちまうなんてことなら、俺のやるべきことは決まってる。よし、やるか。 Are you gonna George Washington the tree? It will stop you from chopping this tree, George Washington. どうしてここに？リュカ兄の様子が変だったからついてきたんだよ。ついてきたってみんなでか？ ああ、つねちゃった。 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 あ
な大勢につけられて気づかないなんてどうかしてたぜ。ああ、どうかしてるぞユカ。お前自分が何をしようとしているのか分かってるのか。ああ、分かってるぜ。今からアールブの木を切り倒すところだ。分かってないよ。アールブの木を切り倒したなんて他のフォレスティアに知られたらどんなことになるか。おそらくフォレスティアと認めてもらえなくなるだろう。故郷にさえ出入りできなくなるかもしれない。そうだよ。ユカ兄はそれでいいの？だからこそ俺がやるんだ。他の誰にもやらせるわけにはいかねリュカが一人でお面をかぶるっていうの？え。そんなかっこいいもんじゃない。でも俺は約束したんだ。みんなの居場所を作るって。居場所？そのためにフォレスティアじゃなくなってもいいっていうの？構わねえ。本当に大切なものが分かってれば迷うことなんてない。あいつもそうした。それに俺はもうフォレスティアをやめる。何言ってるのリュカ兄。俺は種族の垣根をなくしたいってずっと思ってた。なのに自分はフォレスティアだなんて言ってたらいつまで経っても先には進めない気がする。 Hopefully, you will also stop calling lumberjacks human lumberjacks and such. But you know what? This is a really badass moment for Luka, and I think that this is actually probably the most amicable way of ending this, at his own sacrifice. Man has really grown up. Now, we shall see the end of the journey of George Washington as he chops down this tree after a great speech. もう自分のことをフォレスティアって思うのをやめる。フォレスティアをやめる？ああ、俺はこの世界に住む誰とも同じ種族だ。言ってみれば世界族だ。 Planet ユカ兄。世界族か。まったくリュカらしいな。あああ、ちょっとバカっぽいところが特にな。バカっぽいとはなんだよ。真面目な話なんだぞ。分かってるよ、そんなことは。じゃあ始めようか。始めるって何を？何をも何もアールブの木を切るんでしょ。シーリスまで？お前ら俺を止めに来たんじゃないのか？止めようと思ってたよ。あんたが生半可な覚悟でアールブの木を切ろうと思っていたんなら。でもフォレスティアをやめるなんて聞かされちゃうな。ユカの話俺も乗ったぜ。乗ったってなんだよ。世界族だよ、世界族。俺も今から世界族だ。ああ、俺も。仕方ないよね。リュカ兄が世界族って言ったって妹がフォレスティアのままじゃカッコつかないだろうし。お前ら本当にいいのか？なんだよ、今さらビビってんのか？ビビってねえよ。ったく揃いも揃ってバカだな。リュカ兄にだけは言われたくないな。そんなことよりやるんでしょリュカ兄。ああ、俺は居場所を作る。誰もが争うことなくどんなやつでも安心して暮らせる場所を。そのためにはどんな垣根だって掟だって越えてみせるぜ。だから待っ
ろよなマスキュラ。 Man, man's really in love with Mascula. That's ridiculous. Maybe I should see chapter 11 just to see for myself. But man, with this action, George Washington has ended racism. The story was worth reading. I was glad that I actually decided to watch this story. Originally, I was like, oh man, I'm in my quitting status. People are gonna give me shit. Like, oh yeah, you piece of shit. You're still playing this game? What the fuck, dude? And I'm like, oh, listen, dude, I still got like 15k orbs left. You know, I can't leave yet. I got orbs, wormites left, and I still, you know, I still gotta use them all and stuff like that. And like, I haven't officially quit until I finish using these 15k. See, there's something in that. But seriously though, I mean, I understand that, but I also know what I actually enjoy, and I enjoy reading stories. Surprisingly, I'm the guy who like to chop things up and stuff. I actually like reading. Reading is cool. Reading is interesting. Reading is good. So I decided that, you know what? I don't give a shit what people think. I'm just gonna go and read the story. So, just like ending racism, I end other prejudice, including my quitism. Alright, so enough of this nonsense. I thank you all for joining with me today. Next, we'll talk about Monster Hunter and some other stuff. We'll worry about it then. Until next time.